ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तमश्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकेर्चित्तं कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेन
चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आस्तिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 50-36. ಕಾಲೇನ ಮಿಲಿತ ಧಿಯಾಂ ಅವಮೃಶ್ಯ ನಿರ್ನಾಂ ಸ್ತೋಕಾಯುಷಾಂ ಸ್ವನಿಗಮೋ ಬತ ದೂರಪಾರಃ ಅವಿರ್ಹಿತಸ್ತ್ವ ಅನುಯುಗಂ ಸಹಿ ಸತ್ಯವತ್ಯಾಂ ವೇದ ಧ್ರುಮಂ ವಿತ ಪಶು ವಿಭಜಿಷ್ಯತಿ ಸ್ಮ. शब्दार्थ. कालेन in course of time, milita dhyam of the less intelligent persons, avamrishya considering the difficulties, nirnam of humanity at large, stoka ayusham of the short living persons, swa nigamaha the Vedic literatures compiled by him, bata exactly, dura paraha greatly difficult, avirihita having appeared as, tu but, anuyugam in terms of the age, saha he the Lord, he certainly, satyavatyam in the womb of Satyavati, Veda Drumam the desire tree of the Vedas, Vita Pashaha by divisions of branches, Vibha Jisyati will divide Sma as it were. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. Jai Srila Prabhupada. The Lord Himself in His incarnation as the son of Satyavati, Vyasadeva,
we'll consider his compilation of the Vedic literature to be very difficult for the less intelligent persons with short life, and thus he will divide the tree of Vedic knowledge into different branches according to circumstances of the particular age. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗೋದು ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಅವತರಿಸ್ತಾನ ವ್ಯಾಸದೇವರಾಗಿ. The Lord himself in his incarnation as the son of Satyavati, ಸತ್ಯವತಿನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯವತಿ ಒಂದು ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಫಿಷರ್ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಫಿಷರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಮೀನದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟ ಮೀನ ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು. ಆ ಮಗು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ದುರ್ಗಂಧ, ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ, ಫಿಶ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಶರೀರದಿಂದ. ಭಾಳ ಭಾಳ ಚಂದ, ಆದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಗಂಧ, ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳ ನೋಡ್ತಾಳ ಅವಳನ್ನ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ, ಗುಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರು ಅವಳಿಗೊಂದು ಮಸ್ಕ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಅವರು ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟರ್ನಲ್ ಮಸ್ಕ್. ಅದನ್ನು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ದುರ್ಗಂಧ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ. ಭಾಳ ಭಾಳ ಸುಗಂಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟರ್ನಲ್ ಮಸ್ಕ್. ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಂಘದಿಂದ ವ್ಯಾಸರ ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ವ್ಯಾಸರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರೇನದ? ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಬಂತ? ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿಲಿ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವ್ಯಾಸರು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ್, ಮುಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್. ವೇದವನ್ನು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಭಗವಂತಂದು ಶಕ್ತಾವೇಶ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ 4 ಯುಗ, ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ, ಪ್ರತಿ 4 ಯುಗಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 4 ಯುಗಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ.
ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಸರು ಬರ್ತಾರಂಗಾರ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 4 ರಂಗ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ 4 ಯುಗ ಇಂಟು 1000 ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದಾಟ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 12 ತಾಸು ಅಂದ್ರೆ 1000 ವ್ಯಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 4 ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಸರು ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಪರಾಶರ ಮುನಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರು, ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾರಾಯಣನೇ, ದೇವರೇ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾತ್ರ. ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಸತ್ಯವತಿ ಮಗನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನು. ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ in his incarnation as the son of Satyavati, Vyasadeva, will consider his compilation of the Vedic literature to be very difficult for the less intelligent persons with short life. ಮೊನ್ನೆ ರವಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇದ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು? ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಅರ್ಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ 8 ಕೊರತೆ. ಯಾವ 8 ಕೊರತೆ? ತತಃ ಚಾನುಂ ಧೀನಂ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಶೌಚ ಕ್ಷಮಾ ದಯಾ ನಾಂಕ್ಷತ್ಯ ಆಯುರ್ ಬಲಂ ಸ್ಮೃತಿಂ. ಇವು 8 ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ. ಮಹಾಮುನಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ರು ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರೀಗ ಈ ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 8 ಕೊರತೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ವೇದ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವೇದ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಅಯ್ಯೋ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ. 108 ಉಪನಿಷತ್ ಬರೆದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ಇವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಂತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. 17 ಪುರಾಣ ಬರೆದ್ರು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ನಾರದರು ಬಂದು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತದ. ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಮ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನೇ, ಇವರು ನಾರದರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡೀಕ ಭಾಗವತ ಬರೆದ್ರು. ಸಾರಂ ಸಾರಂ ಸಮುದ್ರತಂ. ಎಲ್ಲದರಾಗಿಂದ ಸಾರ ತೆಗೆದು ಭಾಗವತನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಜೇನು ಹುಳ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಆ ಹೂ ಮೇಲೆ ಈ ಹೂ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ತಕ್ಕೋತಾ ಬರ್ತದೆ. ತಂದು ಜೇನುಗೂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜೇನು ಹುಳ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ದೇವರ ಬುದ್ಧಿ. ತೆಗೆದು ತುಂಬ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಇರಲಿ.
ಈಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಜೇನುಹುಳ ಎಲ್ಲ ಹೂದಾಗಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ವ್ಯಾಸರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗಿಂದ ಸಾರ ತೆಗೆದಿದ್ರ ತುಂಬ್ಯಾರ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಸಾರಂ ಸಾರಂ ಸಮುದ್ರಿತಂ. ಹೌದಾ? ಭಾಗವತ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯಿತು, ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇದು ವ್ಯಾಸರು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸುಖ ಯಾವುದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ, ಅವನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಸರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೀಕ ಬರೆದಿದ್ದು ಭಾಗವತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕನೇ, 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವೋ ಅತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋರಿದ್ದವರುದ್ಧತಿ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತಕ್ಷಣ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗವತ ಯಾರಿಗದ? ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ. ಸತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು, ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 100% ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್, ಮತ್ಸರ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ಆಲ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ. 3 ಥರದ ತಾಪ: ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ. ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಷ್ಟ. ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ಆದಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವುದು ಕ್ಲೇಶ. ಇವೆಲ್ಲ 3 ಥರದ ಕ್ಲೇಶ. ತಾಪ ತ್ರಯೋಣ ಮೂಲನಂ, ಬೇರೆ ಸಕಟ ತೆಗೆದು ಒಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಕಿತ್ತು ಒಗೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗ ಸಮಾಧಾನ. ತಾಪತ್ರಯೋಣ ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿ ಕೃತೆ. ಅವರು ಬರೆದರು. ಯಾರು ಮಹಾಮುನಿಯವರು? ವ್ಯಾಸರ. ಮಹಾಮುನಿಗೆ ರೂಪದ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ? ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮಹಾಮುನಿ ಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರೀಶ್ವರ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥ? ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದದ. ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗವತ ಸಾಕು. ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಗೀತಾ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿ ಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರೀಶ್ವರ ಸದ್ಯೋ ವರುದ್ಧತೆ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಃ ತಕ್ಷಣಾತ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರವಿವಾರ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧುನಾ ತ್ರೈನ ಶ್ರುತಿ ಗೋಚರ. ಈ 3 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರವರು? ಸ್ತ್ರೀ, ಶೂದ್ರ, ದ್ವಿಜಬಂಧು. ದ್ವಿಜಬಂಧು ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಲಿ, ವೈಶ್ಯರಾಗಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ.
ಆದರೆ ಆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲೇ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ವೈಶ್ಯರ ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರ? ದ್ವಿಜ ಬಂಧುನಾ, ಬರೀ ಬಂಧು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ವೈಸ್ ಬಾರ್. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ನ ಗೋಚರ, ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದರು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಬಂತು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ವೇದ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 4 ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅವರು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್, ಆ ಯುಗದ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನಾಂ ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯಃ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋಸೌ ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಭ್ರಮಿತಃ ಪುರಾಣ ಸಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಏನಿದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ? ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನಾಂ ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ, ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋತ್ಸವ, ಗಾಯತ್ರಿದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಭ್ರಮಿತ, ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಪುರಾಣ ಸಾರ, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಸಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದು. ನಿಗಮ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಬಂದದ್ದು. ನಿಗಮ ಅಂದರೆ ವೇದ. ಆ ನಿಗಮ ವೇದ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರವಿವಾರ ದಿವಸ. ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕಮುಖಾತ್ ಅಮೃತ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಂ ಆಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾ. ನಿಗಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ. ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರು, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಲಿತಂ ಫಲಂ, ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ತಗೋರಿ, ಗಿಡದಾಗ ಹಣ್ಣಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ರವಿವಾರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಗಿಡದಾಗ ಹಣ್ಣಾಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಭಾಳ ರುಚಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿ. ಮೊದಲೇ ಭಾಗವತ ರುಚಿನೇ. ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಶುಕಮುಖದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಶುಕಮುಖಾತ್ ಅಮೃತ ನೆಕ್ಟರ್. ಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ, ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದಂತ. ಅಮೃತ ದ್ರವ, ದ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್. ಈ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ. ಬರೀ ನೀರಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ನೀರಾಗ್ಯದಪ್ಪ, ಆಯಿತು. ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೆಗೆದು ಒಗಿತೀವಿ, ಅದರಾಗಿಂದ ಶಿಪ್ಪಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಒಗೆದು ಗೊರಟ ಒಳಗಿಂದ ಅದು ಒಗಿಬೇಕು. ಆರಿದು ಒಂದು ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದು ಒಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಲಿಶ್ಡ್. ಇದು ಪಿಬತ
ಕುಡಿಬೇಕು. ಭಾಗವತಂ ರಸಂ ಆಲಯಂ, ಇದು ದಿವಸ ಹಚ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಟೈಟಲ್. ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಂ ಆಲಯಂ. ಪಿಬತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಿದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿದಿಂದ ಕುಡಿತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕುಡಿಬೇಕು. ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಂ, ಭಾಗವತದ ರಸ. ರಸಂ ಆಲಯಂ. ಆಲಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಈಗ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತೀವಿ, ದುಃಖಾಲಯನೂ ಬಂತು, ದುಃಖದ ಆಲಯ, ದಿ ಅಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸರೀಸ್. ವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಿ ಅಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹಿಮಾಲಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಅದ, ಅದು ಹಿಮಾಲಯ, ಹಿಮ. ಅದರಂಗ ರಸಮಾಲಯಂ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ರಸ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ರಸಂ ಆಲಯಂ. ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ, ರಸಿಕ ಇದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ರಸಿಕರು. ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭೂಮಿ ಭಾಗವತ. ಈಗ ಶುಕಮುನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಶುಕಮುನಿ ಪರಿಷತ್ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂತಾರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ? ಶುಕಮುನಿ ತಂದಿನೂ ಕೂತಾರೆ, ವ್ಯಾಸರು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಫೋಟೋ, ಅದು ಇಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ನಾಗ ಅದ. ವ್ಯಾಸರು ಕೂತಾರ, ನಾರದರು ಕೂತಾರ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದ ಇದನ್ನು? ಇದು ಎಂದು ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ನಾವೆಲ್, ಕತೆ ಏನೇನೋ ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ನೋಡೀವಿ, ಶುಕಮುನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಾಪ ಆಗ್ಯದ. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಂದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬಂದಾರ. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಆಗ್ತದೆ. ಶುಕಮುನಿ ಬರ್ತಾರ, ಭಾಗವತ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಆವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ. ರಸಿಕರು ಅಂತಾರೆ ಇಂಥವ್ರು, ರಸಿಕರು. ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭೂಮಿ ಭಾವುಕ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಸರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಭಾಗವತ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮನುಷ್ಯಗ ಮೋಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಬೇಕು, ದಾರಿ ಸಿಗ್ತದಂತ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಏನಿದು ಶ್ರೀಮದ್? ಶ್ರೀ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಭಾಳ ಸುಂದರ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ಸುಂದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಎರಡನೇದು ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪತ್ತು. ಇದು ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಪತ್ತಿದು ಭಾಗವತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂದರೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿದು, ಟ್ರೆಷರ್ ಭಾಗವತ. ಭಾಗವತಿಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ?
ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ. ಇದು ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ. ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ. ಹೆಂಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ, ವರಾಹ ಅವತಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಶ ಅವತಾರ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರಾಯಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ, ಗೌರಹರಿ, ನಿತಾಯ್ ಗೌರಹರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತಾರ, ಬರೀ ಮೊದಲ ಮೂರ್ತಿ, ಈಗ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಬಂದಾರಿಗಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ. ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ, ಅವತಾರಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡೋರು ಕಲ್ಲು ಅನ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಬೋದು, ಮೆಟ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಮೆಟ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಅದ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪೇಪರ್ ಹರಿರಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಅದನ್ನು ಹರಿತಾರ. ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಹರಿದ ಬಗ್ಗಿರಂತಾರೆ, ಡಿಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಬರೀ ಪೇಪರ್. ಅದರಂಗ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಈಗ ಬರೀ ಕಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟೇ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ? ಸರ್ಕಾರ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿನ್ ರೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಂಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಗೆ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಾಳ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪೂಜಾ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆದಂಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗೂ ಮಾಡೋದು ದರ್ಶನನೇ. ಆ ಭಗವಂತಂದು ಇದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಆದಂಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂಗ ಇದು ಭಾಗವತ ಭಗವಂತಂದು ಗ್ರಂಥ ಅವತಾರ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ. ಇದು ಭಾಗವತ ಭಗವಂತಂದೇ ಅವತಾರ, ಗ್ರಂಥ ಅವತಾರ. ಸಿಖ್ಖರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥ ಅದನ್ನೇ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಮನ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಗೋವಿಂದನ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಂದದ್ದು. ಅವರು ಬರೋದು ಮೇನ್ ಇರೋರೇ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್. ರಾಮನ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೇಳೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮೂ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಭಾಗವತ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ವೇದ, ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣೇ ಸ್ವಧಾಮೋಪಗತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಿ ಸಹ ಕಲೌ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೇಶ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋ ಧುನೋದಿತ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಲೀಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಧಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಧಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ನಾವು. ಕಲೌ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೇಶ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ? ದೃಶ, ಕಣ್ಣವರಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕತ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಡೆನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ದೃಶಾಮ್ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಕಲೋ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೇಶ. ಯಾಕೆ ನಾಶ ಆಗ್ಯದ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟದ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಈ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಲೌ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೇಶ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋ ಧುನೋದಿತ. ಉದಿತ, ಉದಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಯಾವುದು? ಭಾಗವತ ಉದಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟது. ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಸೂರ್ಯ ಹೋದ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಯಿತು. ಅದ್ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ? ಭಾಗವತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಚಿತ್ರ. ವ್ಯಾಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ, ಈ ಕಡೆ ಜನ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಬೆಳಕು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ. ಓ, ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಾಗವತ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಭಾಗವತ ನಾವು ಸರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು? ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋತ ಹೋದರೂ ಕಷ್ಟ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ. ರೀಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ರೀಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓದ್ರಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ. ಓದ್ರಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ. ಓದ್ರಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗವತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಆತಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಾರಂಭ 7ನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಸಾರಂ ಸಾರಂ ಸಮೃತ ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ. ಆ ಭಾಗವತನೂ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಬರೆದವರು ಕೃಷ್ಣನೇ. ಯಾರು ಬರೆದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಭಾಗವತ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇದನ್ನು. ಹಿಯರಿನ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಓದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಿಯರಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲಿಯುಗ. As explained in the first canto, the less intelligent persons of the age of Kali would be not only be short-lived but also perplexed with so many problems of life due to awkward situation of the godless human society. Advancement of material comforts of the body is activity in the mode of ignorance according to the laws of nature. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದದ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ means progress of knowledge and self-realization. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಖರೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಪರಮ ಗುರು ಯಾರವರು? ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್. ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಧನ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಜ್ಞಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು, ಆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೀನ್ಸ್ progress of knowledge in self-realization, Atma Sakshatkara. But in the age of Kali, the less intelligent men mistakenly consider the short lifetime of 100 years, now actually reduced to about 40 or 60 years, to be all in all. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ 40ರಿಂದ 60 ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಶುಗತೆ ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. They are less intelligent because they have no information of the eternity of life. ಈಗರ ಹೇಳಿದೆ, ಆತ್ಮನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ. They identify with the temporary material body existing for 40 years and consider it the only basic principle of life. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನನ್ನಿಸ್ತು? ಈ ಶರೀರ ಇದ್ದರೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಾನು, ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಅದ. ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಅದ. ನನ್ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದಿಂದನೇ ಈ ಶರೀರ ಅದ. ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತನ ಈ ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತ ಮುಗೀತು ಕತಿ. ಹೆಣ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ಈ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತನ ಈ ಶರೀರ. ಶರೀರದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಶರೀರ. ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ.
Such persons are described as equal to the asses and bulls. ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ರಾಣಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು, ಆದಾತು ಇದಾತು, ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಣಿನೇ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ಓ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇವನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗತೆನೇ ಬದುಕೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But the Lord, as the compassionate Father of all living beings, imparts unto them the vast Vedic knowledge in short treatises like the Bhagavad Gita, and for the graduates the Srimad Bhagavatam. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅದರ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. The Puranas and Mahabharata are also similarly made by Vyasadeva for the different types of men in the mode of material nature, but none of them are independent of the Vedic principles. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಬರೆದರು. ಅದು 18 ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 6 ಪುರಾಣ ಸತ್ವಗುಣ, 6 ಪುರಾಣ ರಜೋಗುಣ, 6 ಪುರಾಣ ತಮೋಗುಣ. ಯಾವ ಜನ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಭಾಗವತ ಇದು ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮಲ, ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್. ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದಲೇ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 7ರಿಂದ 8 ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ.